Here is yet another session on programming Java. Here we are going to discuss how the input and output operations are carried out in a simple way in a Java program. So, if you think about reading or writing data in a program, and you have some functions for that, as in the case of C language, some specific functions for reading data, some other set of specific functions for writing something, the output or the processed information to a particular device. So, in the case of a Java program, here is a structure of input-output operation. Java application reads some data, it processes the data, then some output is being created, you call it as information, you call it as result is written out. So, you are reading in and you are writing something out. So, you are reading from a device, from a source, and you are writing out to a destination point. So, source is normally, in the case of, suppose you are reading something from the keyboard, you call it as the source for data. So, any input device can be the source, any input representation can be used as the source. Similarly, the output can be given to a particular point, that point is called the destination. Normally, you are displaying the output on the screen, so there the screen is the destination. So, you are reading from an input device, either the keyboard or the mouse, or from a data file, you are reading something. So, it comes into the Java application as an input stream. So, the data is flowing from the input source point to the program through the input stream. Similarly, whatever you are writing as result, displaying as result, giving out, goes through the output stream and reaches the destination. So, if the destination is your screen, it is displayed on the screen. So, as far as Java is concerned, you know, Java is a complete object oriented programming language. Complete means everything is represented in terms of class and objects. So, that is the case of the input stream and output stream. Whatever Java is getting as input data, that flows into a tunnel, through a tunnel, that tunnel is represented in terms of a class. Similarly, you use a pipe to flow for the flow out of the result. So, output stream is another class. So, in the case of Java, everything is in terms of class and objects. That is the basic difference between reading or writing something in a Java application if you compare with the C language. Now, so as I told you, everything is represented in terms of stream class. അപ്പോൾ ജാവയിൽ ഇൻപുട്ട് ആയാലും ഔട്ട്പുട്ട് ആയാലും സ്ട്രീം ക്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്താണ് ഈ സ്ട്രീം ക്ലാസ്? സ്ട്രീം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ക്ലാസ് ആണ്. പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ക്ലാസ് എപ്പോഴും പാക്കേജസിനകത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്ട്രീം ക്ലാസ്സും ഒരു പാക്കേജിനകത്താണ്. ഏത് പാക്കേജ്? IO എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജ്. സോ ജാവയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാക്കേജായ IO പാക്കേജിനകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ക്ലാസ്സാണ് സ്ട്രീം. ആ സ്ട്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജാവയിൽ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആയാലും ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആയാലും നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ട്രീം ക്ലാസ് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ആൻ ഇൻപുട്ട് സോഴ്സ് ഓർ ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. കീബോർഡാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻപുട്ട് സോഴ്സ് എങ്കിൽ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ കീബോർഡ്. അത് സ്ക്രീനിലാണ് നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ഈസ് യുവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ.
ഇതിനെയെല്ലാം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ്. ആ ക്ലാസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രീം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട്, ഇൻപുട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കീബോർഡ്, മൗസ്, അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ഏതെങ്കിലും ആകാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയലാകാം, ഒരു ഡേറ്റ ഫയലാകാം. ഡേറ്റ ഫയലിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ പേരെല്ലാം എഴുതി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫയൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യാം. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദ ഇൻപുട്ട് സോഴ്സ് ഇസ് എ ഡേറ്റ ഫയൽ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രോഗ്രാംസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡേറ്റയെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട്, ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻപുട്ടായിട്ട് സ്വീകരിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻപുട്ട് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് പ്രോഗ്രാമാണ്. അപ്പോൾ എവിടെയായാലും സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ റീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ റീഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ട്രീം ക്ലാസ് ആണ്. സ്ട്രീം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു മോഡലാണ്. അത് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ക്ലാസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. IO എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജിനകത്താണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്തെ സബ് ക്ലാസ്സസോ അതിനകത്തെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ്സോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതിയിരിക്കണം. വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് while studying the structure of a Java program, you have seen an import statement. ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ C ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹെഡർ ഫയൽസിനെ ഇങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ, ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കീവേഡ് ജാവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജസിനെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് പാക്കേജസിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിനെ നമുക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ സ്ട്രീം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൃഹത്തായ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ്. അത് തന്നെ 2 ക്ലാസിഫിക്കേഷനുണ്ട്. ബൈറ്റ് അറേ സ്ട്രീമും ഉണ്ട്, ക്യാരക്ടർ അറേ സ്ട്രീംസും ഉണ്ട്. ബൈറ്റ് അറേ സ്ട്രീം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റീജർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് അതുപോലത്തെ ഡേറ്റയെ ബൈറ്റ് ബൈ ബൈറ്റായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഡേറ്റയെയും റീഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സബ് ക്ലാസ് ബൈറ്റ് അറേ സ്ട്രീംസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. മറിച്ച് നിങ്ങളിപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നതോ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ ഒക്കെ സ്ട്രിങ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കളക്ഷനായിട്ടാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രീം ക്ലാസ് ക്യാരക്ടർ അറേ സ്ട്രീം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഇനി you take byte array stream, again it is being classified into 2 sub classes, input stream classes and output stream classes. So if you are handling integer or numeric data as such, then if you are reading input, you are taking as input in this numeric data, then you have to use input stream class. If you are going to displaying something, if you are going to writing something out of your program of type byte, then you use output stream. Input stream itself has lot of sub classifications, sub classes. File input stream for reading from data file, byte array input stream for reading data from the keyboard, object input stream for reading object as a single packet of data, not a single data but a packet of data together. You have a piped input, filter input, so many different classifications are there. Similarly, you have corresponding output stream also. You have file input stream, you have file output stream. If you want to write the result into a data file and store it in your device, you use file output stream class. Similarly, you can see lot of classes under byte array stream. Similarly, character array stream also you have input, output, reader and writer classes, reader class and writer class. In reader classes you have again different classification: buffered reader, character array reader, string reader, file reader, input stream reader, etc. So if you are going to read string, if your data file is a text file, you want to read characters, you want to read arrays of characters, or simply if you want to read strings, you use file reader. Similarly, if your data file is of numeric data, you use file input stream. That is the difference.
Similarly, you have file writer. If you are going to write string or characters into a data file, you use file writer. Same way, you have lot of reader and writer classes. So stream class in general, you have mainly input stream and output stream. These are the two different stream classes generally used. So input stream is used to read data from a source. Output stream is just opposite to that. നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ക്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇനി ഇത് ഒരു അതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റയാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ബൈറ്റ് സ്ട്രീംസ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ സ്ട്രീം. Just now I have told byte stream handles 8 bits of data. So you can read or write data of 8 bits. So you can also store characters using byte stream. The thing is that usually characters are represented in the form of ASCII values. You can write videos, you can read or write audios, images, etc. using byte stream class. On the other hand, character stream class is data in 16-bit Unicode. So you can read and write text data only. So that is another difference between these two. ഇവിടെ നമ്മൾ 8 ബിറ്റ് ഡേറ്റയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 16 ബിറ്റ് ഡേറ്റ യൂണിക്കോഡ് ഡേറ്റയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഓഡിയോ, ഇമേജസ്, ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം റീഡ് ചെയ്യുകയോ റൈറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റയെ മാത്രം റീഡോ റൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ക്യാരക്ടർ സ്ട്രീംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആ സ്ട്രീമിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് 3 സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ട്രീംസ് ഉണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ. അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ്, ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ്, സാധാരണ കീബോർഡും ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഔട്ട്പുട്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ക്രീനുമാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലാസ്സസിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് ക്ലാസ് എന്നും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്ലാസ് എന്നും സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ക്ലാസ് എന്നും 3 തരത്തിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ സബ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് വഴി മോസ്റ്റ് ഓഫൺ യു യൂസ് കീബോർഡ് ആസ് യുവർ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ്. അപ്പോൾ കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്ലാസ്സിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്ക്രീനിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അത് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നു. സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഇന്ന് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് ക്ലാസ്സാണ്, സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്ലാസ്സാണ്. ഇത് കൂടാതെ എറർ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ എറർ കോഡും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ് അതും കൂടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ERR എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്, ഒരു എറർ സ്ട്രീമാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് സ്ട്രീം ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന 2 സ്ട്രീം ക്ലാസ്സാണ് സിസ്റ്റം ഇന്നും സിസ്റ്റം ഔട്ടും. സിസ്റ്റം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കീബോർഡിൽ നിന്നും ഡേറ്റയെ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സിസ്റ്റം ഔട്ട് റിസൾട്ടിനെ സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത് രണ്ടും സാധാരണ ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 2 സ്ട്രീം ക്ലാസ്സസാണ്. ഈ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ക്ലാസ്സിനകത്ത്, അതായത് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഇന്നിനകത്ത് വരുന്ന, സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ടിനകത്ത് വരുന്ന 3 പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വൺ ഈസ് println, പ്രിൻറ്റ് ആൻഡ് printf. println എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. You want to display a string on the screen and you want the cursor to move to the next line after displaying it. You use println. Whereas system.out.print, if you use, you want to display a string, a line of characters on the screen, and then cursor will be on it will stay on the same line after displaying it. So next print will start from the current line. Whereas system.println is being used, next print operation will be from the new line, next line. That is the difference between println and print. And on the other hand, you have printf also. Printf is for formatted display.
just like C language. You can represent the data type, its position, its syntax of representing, everything can be represented in printf. So ഈ പ്രിൻ്റ്എല്ലായാലും പ്രിൻ്റ് ആയാലും പ്രിൻ്റ് ആണെങ്കിലും 3 മെത്തേഡ്സ് ആണ്. അത് എവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു? സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രീം ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ്എൽഎൻ യൂസിങ് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് സ്ട്രീം ക്ലാസ് യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾ പ്രിൻ്റ്എൽഎൻ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ പ്രിൻ്റ്എൽഎൻ പ്രിൻ്റ്എഫ്. സോ you are reading data from a keyboard. So if you are reading data from a keyboard, it can be done by different classes. You can use either an input stream reader. If you can use console class, you can use scanner class, you can use data input stream class. There are a lot of classes, predefined classes for reading data from a keyboard. Input stream reader class, for example, you can read data from keyboard. It performs 2 tasks. എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിനെ കീബോർഡായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ കണ്ടു കീബോർഡിൽ നിന്നൊരു പൈപ്പ് വഴിയാണ് ഡേറ്റ ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാമിൽ എത്തിയിരുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ പൈപ്പിനെയാണ് ഈ ക്ലാസ് എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീമിൻ്റെ ജോലി എന്താ? കീബോർഡിനെ, ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിൻ്റെ ജോലി എന്താ? കീബോർഡിനെ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടാക്കുക. ഈ പാത്ത് എന്തിനാണ്? കീബോർഡ് വഴി വരുന്ന ഡേറ്റ പതുക്കെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാമിൽ എത്തണം. അതിനാണ് ഈ പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പൈപ്പ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം വെച്ചിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു. പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്തിരുന്ന ഡേറ്റയെ ഒരു പൈപ്പിൽ കൂടെ കടത്തിവിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിൽ എത്തിച്ചേർക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമും ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമും ഉണ്ട്. ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ആ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിൻ്റെ ജോലിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കൺവേർട്സ് ബൈറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് സ്ട്രീം ഇൻറ്റു ക്യാരക്ടർ ഓറിയൻറ്റഡ് സ്ട്രീം. ബൈറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് സ്ട്രീമിനെ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം 8 ബിറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റയെ യൂണിക്കോഡ് ക്യാരക്ടർ ഓറിയൻറ്റഡ് സ്ട്രീമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇതിൻ്റെ ജോലിയാണ്. ഇനി ബഫേർഡ് റീഡർ ക്ലാസ് നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു ക്ലാസ്സാണ്. അത് ബഫേർഡ് റീഡർ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് ഡേറ്റ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ യൂസിങ് റീഡ് ലൈൻ മെത്തേഡ്. റീഡ് ലൈൻ പ്രിൻ്റ്എൽഎൻ ഒക്കെ കണ്ടതുപോലെ റീഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഒരു ലൈനിൽ നിന്നും ഡേറ്റയെ റീഡ് ചെയ്യുക. അത് ബഫേർഡ് റീഡർ ക്ലാസ്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ്, പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് മെത്തേഡാണ്. നൗ ലെറ്റ് us see some examples on this concepts. ഈ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമും ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. നമ്മൾ ഇത്ര നാളും ഓബ്ജക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഓബ്ജക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് റീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം. ഹിയർ ഇസ് എ വെരി സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം. ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് എന്തിനുള്ളതാണ്? നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡേറ്റയെ ഒരു പാസേജിൽ കൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ ആ പാസേജിനെയാണ് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രിൻ്റ്എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നതോടെ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ്എൽഎനും പ്രിൻറ്റും ഒക്കെ വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല. ഫോമാറ്റഡ് പ്രിൻ്റ് നിങ്ങളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പുതിയ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. അത് സി ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജാവയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബീൻ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ മെത്തേഡ് ഇൻ എ ക്ലാസ്. സോ യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദ ക്ലാസ് നെയിം ബിഫോർ ദ മെത്തേഡ് നെയിം. So system.out.printf value of n is equal to %d, k is equal to %f, comma n, comma k. So here the format string represents how the data should be displayed. Now %d is for n value, %f for float representation because k is float. N is 34 int and k is so you will get a output as value of n is equal to 34, k is equal to 2.34 എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു. ഇനി സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ്എഫ് നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻ്റ്എഫിൽ വരൂ. വാല്യൂ ഓഫ് n is equal to 10 %10 d %n, k is equal to %0.5f. So %10d. What is %10d? You are going to display an integer data within 10 nearest cursor positions. അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന 10 പൊസിഷനിലായിട്ട് ഡി വാല്യൂ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആയിട്ടാണ്
34 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വരുന്നത്. അതായത് 7 ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 8 ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 9, 10 എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻസിലാണ് 9ാമത്തെയും 10ാമത്തെയും കേഴ്സർ പൊസിഷനിൽ 3ഉം 4ഉം വരും. ദാറ്റ് ഈസ് %10D. ഇനി % n എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂ ലൈൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനാണ്. /n പകരം ഇത് ഉപയോഗിക്കും. /n ഉപയോഗിക്കാം. /n പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് %n. അതായത് വാല്യൂ ഓഫ് n ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്പേസ് 8 സ്പേസസ് ദെൻ 34. എന്നിട്ട് അടുത്ത ലൈനിൽ വന്നിട്ടാണ് k ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.5f k ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. വാല്യൂ ഓഫ് k ഈസ് 2.34 ആണ്. 0.5f എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റിന് 5 സ്പേസ് കൊടുക്കുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ വരുമ്പോൾ 2.340000. അപ്പോൾ 3, 4, 2 പൊസിഷനും പിന്നെ ഒരു 3 സീറോയും കൊണ്ട് അങ്ങനെ 5 പൊസിഷനിൽ ഡെസിമൽ വാല്യൂ വരാനാണ് 0.5f കൊടുക്കുക. system.out.println ഫോമാറ്റഡ് വിത്ത് പ്രിസിഷൻ പൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സ്ട്രിങ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. %.2 ഓഫ് /n കണ്ടോ, %n-ഉം /n-ഉം ഒരേപോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ന്യൂ ലൈൻ ഔട്ട്പുട്ട് വരാനാണ്. math.py മാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ക്ലാസ്സാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും അവൈലബിൾ ആണ് മാത്തിലെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് പൈ. 3.1428 സംതിങ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ 0.2f എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂവിൽ ഡെസിമലിന് പോയിൻറ്റിന് ശേഷം 2 ഡേറ്റ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ 3.14 എന്ന് മാത്രമേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യൂ. മാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ക്ലാസ് ആണ്. അതിനകത്തൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് പൈ. 3.1428 സംതിങ് എന്ന് അത് ഓൾറെഡി പൈ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്? പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ക്ലാസ്സായ മാത്ത്. അതിനകത്ത് ഈ വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം. നൗ യു ഹാവ് അനദർ പ്രോഗ്രാം. ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സീ. ഇത് ഒരു റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ്. ഡേറ്റയെ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഒരു പേര് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം. എങ്ങനെയാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ. ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം റീഡർ ആർ. വാട്ട് ഈസ് ആർ? ആർ ഇസ് എൻ ഓബ്ജക്റ്റ്. ആ ഓബ്ജക്റ്റ് ഏത് രൂപത്തിലുള്ളത്? ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം റീഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിനകത്തുള്ളത്, ക്ലാസിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ്. വേർ ഈസ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം റീഡർ ഈസ് ബീൻ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ദ പാക്കേജ് IO. കണ്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് java.io.star എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിനർത്ഥം ജാവയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസ്സായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാക്കേജായ IOയിലെ മുഴുവൻ ക്ലാസ്സസിനെയും, പാക്കേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ക്ലാസ്സസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് നേരത്തെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി നിർവചിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന കുറേയേറെ ക്ലാസ്സിനെ ഒരു പാക്കറ്റിലാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു പാക്കേജ്. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് java.io.star എന്ന് വെച്ചാൽ IO എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജിലെ മുഴുവൻ ക്ലാസ്സസിനെയും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ അതിനകത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം റീഡർ. ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം റീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ IO പാക്കേജിലെ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ക്ലാസ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം system.in പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മെത്തേഡിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന system.in ആണ്. അതിനർത്ഥം റീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡേറ്റ നമ്മൾ കീബോർഡിൽ നിന്നാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. system.in always represents standard input device. Which is your standard input device? Always it is the keyboard. സോ കീബോർഡിൽ നിന്നും ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഓബ്ജക്റ്റാണ് ആർ. ഓക്കെ. ബഫേർഡ് റീഡർ BR. This is not R. BR, this is B. യെസ്, ഓക്കെ. ബഫേർഡ് റീഡർ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പുതിയൊരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ. എന്നിട്ട് അതിലേക്കാണ് ഈ റീഡ് ചെയ്ത ഡേറ്റ, ആർ ഉപയോഗിച്ച് റീഡ് ചെയ്ത ഡേറ്റയെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. system.out.println എൻ്റർ യുവർ നെയിം. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു, എൻ്റർ യുവർ നെയിം. നിങ്ങൾ കീബോർഡ് വഴി ഒരു സ്ട്രിങ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു, എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കുക. BR.read line എൻ്റർ ചെയ്ത് എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ലൈൻ അങ്ങോട്ട് റീഡ് ചെയ്തു. ആ ലൈനിനെ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ്ങിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ലൈനിനെ കോൾ ചെയ്തത്? BR. വാട്ട് ഈസ് BR? ബഫേർഡ് റീഡർ BR which connects the system in keyboard to this input application program. Now system.out.println welcome plus name. വെൽക്കം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത പേരും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആകുന്നു. വെൽക്കം പ്ലസ് നെയിം. ഓക്കെ.
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കണം, ഇവിടെ ഒരു പുതിയ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ത്രോസ് എക്സെപ്ഷൻ. അപ്പോൾ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ജാവയിൽ ഉണ്ട്. അതും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിനെ പറ്റി നമ്മൾ വളരെ ഭംഗിയായി പഠിക്കും. അടുത്ത ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. എനിവേ, എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എറർ സിറ്റുവേഷൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് എന്തൊക്കെ എററുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പൈലേഷൻ എററുണ്ട്, എക്സിക്യൂഷൻ ടൈപ്പ് മോഡൽ എററുണ്ട്. കമ്പൈലേഷൻ കമ്പൈൽ ടൈമിൽ തന്നെ സിൻറ്റാക്സ് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എററാണ്. ഇനി ലോജിക്കൽ എററും വരാം. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലോജിക്ക് തന്നെ തെറ്റാണ്, സിൻറ്റാക്സിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല, പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ ലോജിക്ക് തെറ്റാണ്, ലോജിക്കൽ എറർ ഉണ്ടാവാം. ഇതൊന്നും കൂടാതെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എറർ ഉണ്ടാവാം. പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എറേഴ്സിനെയാണ് എക്സെപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റയെ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റീജർ ഡേറ്റയാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ട്രിങ് ഡേറ്റയെ ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് എറർ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് പ്രോഗ്രാമിൽ എററില്ല, ദർ ഇസ് നോ കമ്പൈലേഷൻ എറർ, ദർ ഇസ് നോ ലോജിക്കൽ എറർ, ബട്ട് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത സമയത്തുണ്ടായ ഒരു എറർ, അതിനെയാണ് എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. n ഡിവൈഡഡ് ബൈ 25, n ഡിവൈഡഡ് ബൈ 25, k ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ബൈ 25. നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിലെ ഒരു അരിത്മെറ്റിക് എക്സ്പ്രഷനാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പ്രശ്നവും വരാൻ സാധ്യതയില്ല. കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോഴും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും യാതൊരു പ്രശ്നവും വരാൻ സാധ്യതയില്ല. k ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ഡിവൈഡ് ബൈ 100. പക്ഷേ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി 0 ആയി മാറിയെന്നിരിക്കട്ടെ. 0 ബൈ 100 എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനത് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. എറർ അല്ല, എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവിഷൻ ബൈ 0 എക്സെപ്ഷൻ. സിൻറ്റാക്സ് എററല്ല, ലോജിക്കൽ എററല്ല, മറിച്ച് ആ കിട്ടിയ ഡേറ്റയുടെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിനെയാണ് എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സിറ്റുവേഷനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറേയേറെ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലർ ഫങ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ത്രോസ് എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ഇൻപുട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒരു അൺഅവോയ്ഡബിൾ എറർ സംഭവിച്ചാൽ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ത്രോസ് എക്സെപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിലും ത്രോസ് എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രോഗ്രാം ഞാൻ പറഞ്ഞു, സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ച് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു സംവിധാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ച് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ അനദർ ഇൻപുട്ട് പാക്കേജ്, പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് പാക്കേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ യൂട്ടിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇമ്പോർട്ട് java.util.star എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ മാത്രം മതി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ .scanner എന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ യൂട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജിനകത്ത് സ്കാനർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിനെ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെയും മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ത്രോസ് എക്സെപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സമയത്ത് എറർ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എക്സെപ്ഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ലെങ്ത്ത്, വിഡ്ത്ത്, ഏരിയ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. സ്കാനർ വോട്ട് ഈസ് സ്കാനർ? ഇറ്റ്സ് എ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ക്ലാസ് ഇൻ യൂട്ടിൽ. സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു system.inനെ പാരാമീറ്ററായിട്ട് കൊടുത്തു. അതായത് കീബോർഡിൽ നിന്നും ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ പേര് സി എന്നാണ്. എന്നിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ ലെങ്ത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു c.nextInt. എന്താണ് അർത്ഥം? കീബോർഡ് വഴി കടന്നു വരുന്ന അടുത്ത ഇൻറ്റിജർ ഡേറ്റയെ ഇങ്ങോട്ട് റിസീവ് ചെയ്ത് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് റിസീവ് ചെയ്ത് ഏത് വേരിയബിളിലേക്ക് വിടണം? ലെങ്ത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. system.out.println എൻ്റർ വിഡ്ത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിങ്ങളൊരു ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റയെ വീണ്ടും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് കീബോർഡ് വഴി എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അടുത്ത പൈപ്പിൽ കൂടെ കടന്നു വരുന്ന അടുത്ത ഇൻറ്റിജർ ഡേറ്റയെ ഇങ്ങോട്ട് റീഡ് ചെയ്തു. സി എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഡേറ്റയെ റീഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അത് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു? വിഡ്ത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിഡ്ത്ത്, ഏരിയയെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നു. സെയിം വേ യു ഹാവ് അനദർ പ്രോഗ്രാം ഹിയർ. ഇവിടെ നമ്മൾ IO പാക്കേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.
IO പാക്കേജിനകത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻപുട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഓൾവേസ് കോസസ് സം എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ത്രോസ് എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം നെയിമിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി BR, അതുവഴിയാണ് ഡേറ്റ ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്. സ്ട്രിങ് നെയിം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യം നെയിമിൻ്റെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് എ നൾ വാല്യൂ, നത്തിങ് ഈസ് ദർ ഇൻ നെയിം. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വൈൽ നെയിം ഡോട്ട് ഈക്വൽ സ്റ്റോപ്പ്. ഇത് ഈക്വൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെയിമിലെ വാല്യൂ സ്റ്റോപ്പ് അല്ലാത്തടത്തോളം, നോട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, നോട്ട് നെയിം ഈസ് ഈക്വൽ സ്റ്റോപ്പ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത നെയിമിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി റീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നെയിമിന് വാല്യൂ സ്റ്റോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റർ ഡേറ്റ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. റീഡ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് BR എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അടുത്ത എൻ്റർ ചെയ്ത സ്ട്രിങ്ങിനെ ഇങ്ങോട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്നു, നെയിമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു, ആ നെയിം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും ഇവിടെ തിരിച്ചു വരുന്നു. ഇപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്ത നെയിം സ്റ്റോപ്പ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അടുത്ത ഡേറ്റയെ റീഡ് ചെയ്യുന്നു, അടുത്ത റീഡ് ലൈൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഡേറ്റയെ റീഡ് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. ദിസ് വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂഡ് അണ്ടിൽ യു എൻ്റർ എ സ്ട്രിങ് സ്റ്റോപ്പ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഗ്രാം. എന്നിട്ട് സാധാരണ ഇതിൽ BR ക്ലോസ് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ, കാരണം നിങ്ങളതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു, ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ കീബോർഡ് നൗ. കീബോർഡ് വഴി വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഫ്ലഷ് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ വരുന്ന ഡേറ്റയെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞു, റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ദ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഹസ് ബീൻ റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം യുവർ പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ റീഡിങ് ആസ് വെൽ ആസ് റൈറ്റിംഗ് input as well as output operations in Java. So I'll continue in the next session with another topic.